जय जगन्नाथ पिलाने हिस्ट्री क्लास को तुमको स्वागत। आम हिस्ट्री आज फास्ट चैप्टर टी पढ़ा पूर्व टी कही रखुचे। साधारणतः पिलाने हिस्ट्रीटा पिला बहुत कष्ट लगे तुमको जे कौन ये बहुत सारा हिस्ट्री कहले केवल मसीहा को बुझाए। ये बहुत सारा मसीहा अच्छे बहुत घोषिया पड़ो तेणुक जब तुम स्मार्टली कर तुम्हें जब स्मार्टली यूज कर तुम निश्चित भाव में हिस्ट्री बहुत भल मार्क आनीपर इजिली तुम मन रखिपर। तेणुकर तार मुख्य कथा है तुम ताको नोट बनवा दरकार। नोटा केमती हवा दरकार जे जेते सर्टली बा ताको जेते चार्ट टाइप रो करिकी तुम ड्रॉइंग चार्ट टाइप रो करिकी तुम जदि ताको लिखिबो नोट बनव देन तुम इजिली ताको मन रखि परियो। बुझिला ठीक अछि। मु कोन करिवि जे जेते कि गोटे पीरियड जहाँ भी मु पढ़ाइबी तार लास्ट कनक्लूजन रे मु तुमको कोन करिवि पहले चार्ट प्रोवाइड करिवि और सर्ट नोट करिकी बा चार्ट प्रोवाइड करिवि जोटा कि तुम इजिली तुमको मन रखापी सुविधा हे। आ तुम थे देख ताकू ट्राए कर निश्चित भाव तुम्हें ही निजे कह ये कौन जे हिस्ट्रीटा बहुत ही सहज बोली निजे कह। ठीक अच्छे पे बर्तमान आम स्टार्ट करिया। जदि कह रखी जदि मो चैनल नुआ था निश्चित भाव सब्सक्राइब करदेव। जदि तुमको ठीक लगे बा भल लगे ताल निश्चित भाव में सांग मानू सेयार कर। ठीक अच्छे पे प्रथम टॉपिक आम स्टार्ट करवा। फर्स्ट टॉपिक कौन अच्छी भारतर जातीय आंदोलन रे गांधी जुग। गांधी जुग बा भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग आम पढ़ा। प्रथम पाठ कौन है भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव विषय आम पढ़ा। बुझेगा तो पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केत जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छे से भितर महात्मा गांधी अन्यतम। जानी आम आमर जदि देखा जे आम जदि आम इतिहास पृष्ठ को जब खोली देखा निश्चित भाव में गांधीजी आमर भारतीय जातीय आंदोलन रे आमर गांधीजी भूमिका गोटे गोटे उच्च स्थान थाए गोटे अन्यतम स्थान निश्चित भाव में थाए। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारतर इतिहास नुह समग्र विश्व में जड़े जननायक भाव में परिचित। से केवल गांधीजी केवल भारत में नुहे समग्र कहूँ विश्व में से परिचित। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक नूतन अध्याय सृष्टि करता। कहीं तुम जदि आम इतिहास को जब आम देखा निश्चित भाव में गांधीजी आविर्भावटा आम जो ब्रिटिश एगेन्स्ट जो इंग्रेज मान विरुद्ध आमर जो आंदोलनटा जी चली जितेबाला गांधीजी आविर्भाव द्वारा निश्चित भाव में ताहा अधिक अधिक त्वरान्वित हो पारे। तो यही महान पुरुषों ना थिला मोहनदास करमचंद गांधी। पिला मन रखिबो पूरा ना कौन थिला मोहनदास करमचंद गांधी। से केबे 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख गुजरात पोरबंदर से जन्मग्रहण करते। मन रखियो जन्म केबे ना 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख जोटा कि आम साधारणतः कौन ये जो गांधी जयंती भाव में आम पालन करोटी जन्म होते ना गुजरात पोरबंदर नामक गोटे स्थान से जन्मग्रहण करते। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को बह करते। जन्म हूँ 1869 मसीह बह के ना 1882 मसीह। बुझिपार से भाई तापर जो देखा 1888 अक्टोबर मसरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़ाई लंडन यात्रा कले। बारिस्टरी माने पिला माने जानि पारछो ओकिलाती। कहीं सेते बेले ओकिलाती गोटे भल माने कौन ये बोली बुझा होता जोटा कि गोटे कौन इनकम रो सोर्स बोली से धरा होता। कहीं ओकिलाती से डिमांड भल था। तो जो मैंने भी अधिकांश तुम नजर कर जो मैंने भी उच्च शिक्षित थे से ओकिलाती पढ़ाई से कौन कर आग्रह प्रकाश करते। तोरी से आमर गांधीजी केते ना 1888 मसीह से केबे बारिस्टरी पढ़ाई से इंग्लैंड यात्रा करथिले। 1891 जून मसरे से आईन शिक्षा समाप्ति करी से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। कहीं से जेहेतु से समय गोटे ओकिलाती गोटे भल व्यवसाय थिला बा भल इनकम रो सोर्स थिला तेणुक से फेरला ओकिलाती सारापर से कौटी प्रथम राजकोट आउ बॉम्बे रे से आईन व्यवसाय करते। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे से मकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते। कौन ना दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे से कौन मकदमा गढ़ाई से कौटी ना दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक गोटे स्थान को से जाइए। तो श्वेतांग इंग्रेज मानकर वर्ण वैषम्य नीति जो
କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହନ୍ତି ନା ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ, ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ଗୋରା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିଟା ବହୁତ ଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଫରେନର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଗୋରା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ। କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବଟାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ନା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋରା ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଇଏର ବି ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ବି ସେଥିରେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଭାରତରେ ବି ଇଏ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଭାରତର ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ବା ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ତୁମର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଛୁଁ ନଉଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନେ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ବା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସାବନା ବା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଏମିତିକି ଭୋଟ ଦାନର ଅଧିକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ଯିଏ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଣିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାହାଜ, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବା ଏମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଚାଲିଯିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ଧରେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ନଥିଲା ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବନି, ତା ସହିତ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏମିତିକି ଦିନେ ପୋଲିସର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମିତିକି ସେ ଥରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ଡାକେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ଏଇ ବିଦ୍ରୋହ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମନର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ 1994ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ତା'ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ମଣିଷ, ଏମାନେ ବି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ
ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଭଳିର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାହା କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ବା ଆମର ଯଦି ଭାରତୀୟ ଇଏରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ବା କାମ ଦେଇଥିଲା। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଇଏ କଲେ କ'ଣ 1906 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର, କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯେତିକି ସବୁ ଇଏ ଥିବ ସେମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା'ମାନେ ତୁମ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଏ ହେଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ତୁମେ ଯିବ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବ ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଇନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଇନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆଇନକୁ ଏଇ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନବିକ ଇଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି କହିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜକୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ସେ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେଉଁ ଆସୁନଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରିତ ହେଲା ବା ଅଧିକ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ, ତା'ମାନେ ତୁମେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ସେମାନେ 1908 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହେଇକି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗୋଟେ ସେଠିକି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ତୁମ ଆଇନ ମାନିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିଲା, ସେଭଳି ସେମାନେ କିଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଇନକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶଟା, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ହୃଦବୋଧ କଲେ ନା ଆମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମନୋଭାବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସେଠି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ବା ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯେଉଁ ଧିମେଇ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ସେଭଳି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ପ୍ରତ୍ୟୁହୃତ କରାଗଲା। କେବେ 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ। ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଆଧାରରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାହେଉଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କିଛି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସଂଗ୍ରାମ ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ହାର ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କେତେକ ଅପମାନଜନିତ ଆଇନ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ କଲେ, ତାମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେକୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ସେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ, ପ୍ରଥମେ କିଏ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବା ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ, 1 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୂରେଇକି ମାନେ ସେ ଖାଲି ବସିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ, ଯେ ତୁମେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ କ'ଣ, ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ରହୁଛି ବା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ 1 ବର୍ଷ ପୁରା କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତାଙ୍କର ମହାନ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲେ ନା ଆମର ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶବାସୀକୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ ବା ଆମେ ପଛକୁ କରି ଯାଉଛୁ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ତା'ମାନେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅନୁସାରେ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ, ଆମେ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ଇଏରେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ବା ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହେଲେ 1917 ମସିହା ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା'ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କେଉଁଠୁ ନା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବା ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ହିଂସାର ବା ଅସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଇଏରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ବା କେଉଁ କେତୋଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କ'ଣ, ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତର ଏ ଯେଉଁ ଇଏରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତରେ ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, କୃଷକ ଭିତ୍ତିକ ବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ତେଣୁକରି
ଏହାକୁ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ, 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତୁମେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ବେଆଇନ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନୀଳର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଯେ ତୁମେ 3 ଭାଗ କର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ରାସ କରିଦିଆ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ତା ଲାଭ ହେବନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା ତୁମେ ନୀଳ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ଅଧିକ ଜମିର ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବେଆଇନ ଟିକସ ସବୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରେଜଙ୍କ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା। ଏହି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନାଁ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ନା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାଷୀ 1917 ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯେ ଡାକିକି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଓ ମୁଜାହର ଉଲ୍ ହକ୍, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରିକ ଓ ଜେପି କୃପାଳିନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାମାନେ ଦେଖ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିକି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ ବା ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ନ ମାନିକି କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଆମକୁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେଲେ ବି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆମର କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବୋଲି ସେ କଲେ। ତେଣୁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟାୟମୂଳକ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଉଭା ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଏଠି ହିଂସାତ୍ମକ ଧାରା ଆପଣେଇଲେନି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଅହିଂସାରେ କରିବୁ। ଅହିଂସା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି, ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଇଁ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉଭା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ବି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର 25% କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଫେରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀ ମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଗମନର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି କ'ଣ ବିହାରର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ବା କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ନୋଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ସେ ନୋଟ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ।
ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଇଏଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କିଛି କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ଟପିକ୍ଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ସର୍ଟରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ନା 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, କେଉଁଠି ପୋରବନ୍ଦର, ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏତିକି ସର୍ଟଲି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆରାମରେ ଇଜିଲି ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା। ସେ ବିବାହ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ 1882ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିଛି ତୁମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ନୋଟ୍ ବନେଇବ। ନୋଟ୍ ବନେଇଲେ ଇଜିଲି ତୁମେ ମନେ ରହିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି କି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ ଆର ଗୁଡ଼ାକ ଇଜିଲି ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା। ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ କେବେ 1888ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରିଛି ତାଙ୍କର କେତେ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସରିଛି। ବୁଝିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କେଉଁଠି ନା ରାଜକୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିଥିଲେ କାହାର ନା ଜଣେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିର ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତିରେ ସବୁ ଇଏ କରାହେଉଛି, ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଟାଲରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେବେ? 1894। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରତରେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ସେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ସବୁ କଳା ଆଇନ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରାହେଉଥିଲା। ରାତି 9ଟାରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଉଠି ଯାଇପାରିବନି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ବାଟରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେ 1906 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ସେ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1908ରେ ସେ କ'ଣ ନାଟାଲ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ସୀମା ପାର କରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ନୀତି କରାହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେ 1908ରେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। 1913 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିବାହ ହୋଇନଥିବା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1915ରେ ସେ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯାଉ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାରେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ରୂପକ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ପ୍ରଥମେ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ଏତିକି ରହିଲା ଭାରତ ନା ଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବେ ନା 1917 ମସିହାରେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲା, ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନୀଳ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାନେ ରହିଲାନି, ମାନେ ଚାହିଦା ଯେତେବେଳେ ରହିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କର ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ ଯେଉଁ କିଛି କୃଷକମାନେ ବା ଚାଷୀମାନେ ସେ କାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ 25% ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଶେଷ ନୋଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, କାରଣ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ହିଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। କାରଣ ଇତିହାସ ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି ନ ରଖୁଛ ବା ଚାର୍ଟ ନ କରୁଛ ଦେନ୍ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟ୍ରାଏ କର, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆସିବ ବା କରିଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ଥାଉ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।